लग गई अटेंडेंस तो। हाँ जी, मार्क हो गई अटेंडेंस। ठीक है। चलो, we are talking about object oriented programming concepts, where the main focus that we discussed in last lecture is on the objects, on the identification of objects in your scenario, in your problem. So by identification of objects we mean that we want to identify the properties of the object that are meaningful for that particular problem, or and we want to also identify the methods or the functions that will be allowed to manipulate those properties within that function, within that object. So in object oriented programming, our focus is on identification of the objects, and after identifying the objects we combine together all the objects to create the class. Class is basically just like a blueprint or a map using which you can create a number of objects which has all the same features that are described by the class. So class is used for describing an object. It will describe what kind of properties will be there, what kind of methods will be there, what kind of functionality will be there in the objects. Everything will be defined by the classes. So it will act as a map for the objects that we are going to create in our problem scenario. So objects are the actual entities that we are going to deal in our programming languages, and for creating the objects we need the classes, which are basically the map of those objects. Then there is a concept of abstraction, encapsulation, inheritance, and polymorphism. We will cover all these concepts in today's lecture. Uh, these are the important characteristics of any object oriented language. So sometime this is a very important question that may appear in your final exam. Write down the characteristics of object oriented language, and you have to write a small paragraph of all these things. Introduction about object, what an object is, how we can identify the object, then what an class is, what is the purpose of class, then what is an abstraction, what is encapsulation, what is inheritance, and what is polymorphism and overloading. All these are the characteristics of any object oriented programming language, and you have to define all these things. You have to write down about all these things in your answer sheets. So we are going to cover this in today's lecture. So starting from the abstraction, so classes that we have already covered. uh, uh, Encapsulation, abstraction is missing here. Okay, so we will talk about the abstraction in this slide. In abstraction, so what is abstraction as per your understanding? Do you have any idea about the abstraction? Any meaning, you I can say dictionary meaning of abstraction? Any idea from your side? Yes or no, कुछ तो बोल दो. Can you hear my voice? हेलो. हेलो. यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਣੇ। ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। So to all the participants, this is the question to all the participants. If any one of you knows about the meaning of abstraction, dictionary meaning of abstraction. Yes or no कुछ तो बोल दो फिर उथे ही। नो सर। नहीं पता किसी ने भी। Okay, abstraction is something that is in our mind. ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਵਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਨੋ what it does, but we don't know how it does. Got my point? For example, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੀ ਰੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ, ਸੋ that is abstraction. We are using abstraction every day in our daily life. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦਾ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਗ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ, ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ because we know what it does, but we don't know how it does. See, so how it works. So that is abstraction. We are using abstraction. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ abstraction ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ daily life ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਯੂ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਂ Yes, ਇੱਕ sir. ਸਕੈਨਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ? Yes, sir. ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਲੋ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੋ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੈਨਐਫ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਔਰ ਸਕੈਨਐਫ ਹੈ ਕੀ ਨੇ? these are the built in function. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਕੈਨਐਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਰੀਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। we don't know how it all works. ਠੀਕ, ਸੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਕੈਨਐਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ 0 1 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ A+B। ਠੀਕ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੋ A+B ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ Ctrl+F9 ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। that means ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। so that translator, task of that translator is to convert your high level language to low level language. So we know that we will call that translator, we will provide the program to this translator and that will provide the machine code, but how it works we don't know. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ, the person who develops translator, ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ A ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਲਈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿ ਟਾਸਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ दैट थिंग। ठीक, सो जिन्होंने printf फंक्शन बनाया, जिन्होंने scanf फंक्शन बनाया, जिन्होंने ट्रांसलेटर्स बनाए, जिन्होंने रिमोट्स बनाए, जिन्होंने ब्रेक सिस्टम बनाया, जिन्होंने स्विच सिस्टम बनाया, तो जो भी तुम यूज कर रहे हो जिन्होंने वो चीज़ां बनाईया उन्होंने वास्ते कोई एब्सट्रैक्शन नहीं है, बट तुहाडे वास्ते वो एब्सट्रैक्शन है। ठीक है, सो एब्सट्रैक्शन की जी टर्म है वो रेलेवेंट है। एक गल जी ध्यान रखने वाली है, इत्थे तक आप दो गल्लां समझ लिया। एब्सट्रैक्शन की चीज़ है, पहला पॉइंट, व्हाट इज एब्सट्रैक्शन, की चीज़ है एब्सट्रैक्शन, व्हाट इज एन एब्सट्रैक्शन, यूजिंग समथिंग, एब्सट्रैक्शन की है यूजिंग समथिंग विदाउट Without knowing, knowing its background. without knowing how it works। ठीक है, बट what we know that what it does, we know that what it does, करदी की है ये अपन ਨੂੰ पता है। ठीक है, बट किवें काम करदी है वो अपन ਨੂੰ नहीं पता। so we are using something without knowing how it works, but we know that what it does। okay, that is abstraction, that is first point। ਜਿਹੜਾ second point ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਕਿ abstraction is relevant, it is a relevant term। for one person it is abstraction, for another person it is concrete implementation। so for one person it is abstraction, and for other person it must be complete concrete implementation। okay, otherwise abstraction cannot be ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਓ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ what is your role, at what side you are? so as a programmer we have two sides, as a programmer we have two sides। पहली साइड की है as a user। if we are acting as a user, then we will using the abstraction concept of abstraction by using some methods or classes or objects that are developed by some other person, by some other developer। okay, so if you are on the programmer side, user side, second one is you are on the programmer side। if you are on the programmer side, then again you don't have any abstraction, but you will create the method, you will create the classes, you will create the objects that will be used by some other person। ठीक है, सो तुसी उत्थे की करोगे, तुसी क्लासेस बनाओगे, तुसी मैथड बनाओगे, तुसी ऑब्जेक्ट्स बनाओगे। एज ए प्रोग्रामर इट इज योर ड्यूटी टू क्रिएट द मैथड, टू क्रिएट द क्लासेस, टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स दैट विल बी यूज्ड बाय सम अदर पर्सन। ठीक, सो जो आप स्टडी कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, sometime we will in the role of user, sometime we will in the role of programmer। for example मैं एक simple program बनाना है hello world ਦਾ। ठीक है, सो hello world ਦਾ ਜਿਹੜਾ program ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ in the role of programmer ਹਾਂ, then I have to create a method that can be used by someone else to print hello world on the monitor। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ hello world ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ उस प्रोग्राम ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰ ਵੀ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ printf ਦਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਆਊਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀ ਆਊਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ printf ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, then we will be in the role of user where we are using method that are developed by some other person। then we are using the concept of abstraction, but जिन्हें वो printf बनाया सीगा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ।
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਨੀਟਰ ਤੇ ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਵਾਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਜਾਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਜਾਂ ਇਫ ਐਲਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਫ ਐਲਸ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੌਜਿਕ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਫਲੋ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਫਾਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਲਗਾਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲੂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸੈਟ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ while creating the program, and by creating a program we are creating the abstraction for other people। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ MS ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ C ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ V ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕੁਝ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ। ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ, ਐਟ ਦਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਲ ਨੂੰ ਰੀਇਨਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਿਚ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰਿਮੋਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਮੋਟ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਿਲਟੀ। ਸੋ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਥਡ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਬਣਾਤੀ, ਉਹੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਾਓ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ? So we have covered No, sir. objects, we have covered classes, we have covered abstraction। ठीक है जी, ऐसे तक क्लियर है? हेलो, Yes, sir. बाकियां दी आवाज नहीं आई मैनू। Yes, sir. कौन कौन सौ गया? Yes, yes, sir. कौन कौन सौ गया Yes, हैगा? बोरिंग सी ना? Yes, sir. Yes, किधे sir. किधे ऊपरों लंघ गया? Yes, sir. Yes, sir. ऊपरों लंघ गया कि नहीं लंघ गया, कि कैच कर लिया एंटीना ने? No, एंटीना ने sir. कैच किया कि बस ऊपर ही लंघ गया सारा कुछ? ऊपरों लंघ गया? No, No, sir. sir. No, sir. समझ लग गई ना? Yes, sir. ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੰਸੈਪਟ Yes, ਹੈਗੇ sir. ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੱਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ।
ठीक है, पर चीज़ां क्लीयर होनी चाहिए ने। नैक्सट जो अपना टॉपिक है दैट इज़ अबाउट एनकैप्सुलेशन। सो वट इज़ एनकैप्सुलेशन? सो एनकैप्सुलेशन ते इनफॉर्मेशन हाइडिंग का जो कंसैप्ट है ये आपस के जुड़िया हुआ है। एनकैप्सुलेशन का मतलब की है, इट इज़ ए मैकेनिज्म दैट बाइंड्स टुगैदर द कोड एंड द डेटा। दो ही चीज़ां इंपोर्टेंट है, एक अपने को डेटा होना चाहिए, डेटा जिहदे करके आप कंप्यूटर बनाए है, एंड एक अपने को कोड है। तो कोड की है, दीज आर द सैट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट विल वर्क ऑन दी डेटा। डेटा नू लैके उन्होंने इनफॉर्मेशन दे विच ओह कन्वर्ट करेंगे। तो द पर्पज ऑफ कोड इज ऑलवेज टू कन्वर्ट द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो एनकैप्सुलेशन द कंसेप्ट की है, इट इज ए मैकेनिज्म दैट बाइंड्स, so this is the important point, bind together code and data it manipulates। केड़ा डेटा? जेड़ा इस कोड ने मैनिपुलेट करना है, सिर्फ उस डाटा की गल करांगे। एंड कीप बोथ सेफ फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड मिसयूज। ठीक, सो आउटसाइड इंटरफेरेंस जिवें आपां पहलां भी गल कीती कि अर्लीयर जिहड़ा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग सीगा, इन द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग what is the structure of that particular program? In procedural programming we have some global variables. Now what is a variable? Variable is a memory space in a computer system where some data is stored। आप कोई वैल्यू स्टोर करके रख लेने हैं तो उन्होंने आप वेरिएबल कहने हैं। so there are two kind of variable, there are one is global variable, another one is local variable। ठीक है, so there is different function, your program may consist of different function, up to n functions can be there। so there are some variable that are called local variable। so local variable are within your function। so the scope of local variable is where function starts and where function ends। when the function ends your local variable also vanishes from the memory। ठीक, सो मैमरी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। तो ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਕੋਪ ਆਫ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਸਕੋਪ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੋਪ ਗਲੋਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਲੋਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਇਹ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਾਮਨ ਟੂ ਆਲ, इट इज कॉमन टू ऑल। तो जो फंक्शन 1 है वह भी इनू असेस कर सकता है, फंक्शन 2 भी इनू असेस कर सकता है, फंक्शन 3 भी चेंज कर सकता है और nth फंक्शन भी चेंज कर सकता है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल एक स्विच बोर्ड है, ठीक है, एक स्विच बोर्ड है जो क्लास के अंदर लग्या होया, जो क्लास के अंदर लग्या होया उस स्विच बोर्ड नू सारे क्लास के स्टूडेंट यूज करते हैं और कल नू वो स्विच बोर्ड टुट जाता है, कोई तोड़ दिंदा उन्होंने जान के। ठीक, तो उस स्विच बोर्ड नू तोड़न वाले नू लभना कितना क मुश्किल होएगा। क्लास दे विच 20 बच्चे है, 30 बच्चे है, अज नहीं तो कल मैनू पता लग जाएगा कि वो स्विच बोर्ड किन्ने तोड़िया। ठीक, बट उही स्विच बोर्ड जे क्लास दे बाहर होवे, बाहरले पासे लग्या होया है, कॉमन गैलरी दे विच लग्या होया है, तो उस स्विच बोर्ड नू असैस कौन कौन कर सकता है? क्लास के बच्चे भी उत्थे जाके अपना फोन चार्ज कर सकते हैं, बाहरले डिपार्टमेंट के बच्चे भी आके उत्थे चार्ज कर सकते हैं, या बाहर यूनीवर्सिटी तो बाहरले बच्चे भी उत्थे असैस कर सकते हैं। सो दैट इज ग्लोबल, ਉਹਦੀ ਅਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗॉट ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ? ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਪਟ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਨੇ, ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਆ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗਲੋਬਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 4-5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਲਾਰਜ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਦੇ ਆ ਦੇਰ ਆਰ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਸੋ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਐਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਐਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ, ਕੋਡ ਨੂੰ ਔਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ। ਡੇਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਇੱਥੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਡ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ keep them both safe from outside inference and misuse, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੰਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ the implementation is done with the help of classes। so ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਐਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗॉट ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਐਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਔਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਡ ਨੂੰ? ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੋਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੋਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਕੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ? ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਡ ਤੋਂ ਹਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਕਾਰ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਰੈੱਡ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਲਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਕਲਰ ਨੂੰ ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਰੈੱਡ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੇਂਜ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਲਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਲਰ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। that means I am hiding the information, this is called information hiding। I am hiding the information ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਈਡ ਕੀਤੀ? I am hiding the information from the other code that are not authorized to assess this data। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਐਜ਼ ਏ ਯੂਜ਼ਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡਿੰਗ ਦੂਸਰੇ ਕੋਡ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, these codes are not authorized to change this value, these codes are authorized to change only this value। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕਲਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਐਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਐਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕਲਾਸਿਸ। ਸੋ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਐਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਾਈਂਡ ਟੂਗੇਦਰ ਦਾ ਕੋਡ ਐਂਡ ਡੇਟਾ ਇਟ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਸ। ਸੋ ਆਹ ਕੋਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Is it clear? That is all about encapsulation। ਕੋਈ concept ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ? I am waiting for response। I am waiting for response। Sir, it's clear। वो जवाब नहीं आ रहा। Yes, sir, clear है। Clear, sir।
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡਿੰਗ ਹੱਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਸੋ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। Clear. Inheritance means कि Sir, जो जो ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ elders ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਐਲਡਰਸ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੇ Yes, ਨਾਲ ਹੀ sir. ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਫਿਰ, ਹੈਨਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਸੇਮ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਰ ਡਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ ਦ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਗਾਂਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟਾਪ ਲੈਵਲ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਹੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਵੀਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਵੀਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਵੀਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 2 ਵੀਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, 4 ਵੀਲਰ 'ਚ ਵੀ ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, 3 ਵੀਲਰ 'ਚ ਵੀ ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। 2 ਵੀਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, 4 ਵੀਲਰ 'ਚ ਵੀ ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, 3 ਵੀਲਰ 'ਚ ਵੀ ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। 2 ਵੀਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੀਲਸ 2 ਹੈ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੀਲਸ 3 ਹੈ, 4 ਦੇ ਵੀਲਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੀਲਸ 4 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਹੀਕਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਆਰ ਕਾਮਨ ਟੂ ਆਲ, ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਦੈਟ ਦੇयर इज some common properties and we create a common class and drive other classes from an existing class। तो drive ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਹੀਕਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਹੀਕਲ ਕਲਾਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਹੀਕਲ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ 2 ਵੀਲਰ, 3 ਵੀਲਰ, 4 ਵੀਲਰ and in future मान लो अपने को 6 wheeler भी कोई आ जाता है, when we can just extend, we can derive from this class। derive ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ these properties will be common। ਭਾਵੇਂ 6 ਵੀਲਰ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ 6 ਵੀਲਰ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ 8 ਵੀਲਰ ਆ ਜਾਏ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਲਰ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ। So every vehicle must have a registration number, engine number and color। So these are the common properties। So we one way is put all these properties in every class, so that means we will repeat all these values in 2 wheeler, in 3 wheeler, in 4 wheeler, in 6 wheeler। Another point is we will separate them out into some common class and drive it into sub classes। So these all are sub classes। This is called your super class। So there are different terminologies, one is super class, one is base class, ठीक है। बेस क्लास और पेरेंट क्लास और सुपर क्लास, all these are one and the same thing। सो एक बेस क्लास का मतलब की है कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਵੀਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੀਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੀਲ 3 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੀਲ 4 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੀਲ 6 ਹੈ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ।
ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਹੀਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 2 ਵੀਲਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਵੀਲਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਵੀਲਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 4 ਵੀਲਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ, ਸੋ ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ? So obviously inheritance concept is better, reusing concept is better। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਸ 1 ਚ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਸ 2 ਚ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ original class is called base class and the other class are called derived class। base ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ derived, parent ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ child and super ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਆਪਣਾ sub। ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬ ਕਲਾਸਿਸ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਬ ਹੈ, ਬੇਸ ਕਲਾਸ, ਡਰਾਈਵ ਕਲਾਸ, parent class, child class, super class and sub class। So each class shares the common characteristics with the class from which it was derived and can also add its own modification or addition। ठीक है, so vehicle 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ vehicle is a class from which car, truck, bus, motorcycle classes can be derived। So all the classes, all the subclasses will have all the properties of the parents and vice versa is not true। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ, ਰਿਵਰਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਸਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥਡ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ a diagrammatic view of inheritance, that we have a base class where we have some features stand mean feature here means कि अपने को variables है या data है। so some of the features of feature A and feature B that is common to all the classes। so when we inherit from this base class, this subclass will contain both the feature as well as its own feature। so both the features are included in every class, they are available in every class that is derived from the base class, and every class can have its own feature। now its own feature means here variable as well as method, both। so its own variable can be here, its own method, separate method can also be there। Similarly in this is this subclass, in this subclass, in every subclass। so this is a pictorial view of inheritance। and the last concept is polymorphism and overloading। so polymorphism, what is poly? Poly stands for सर चेन मतलब कि poly means same। चेन poly means नहीं, it's not clear your voice, की कह रहे हैं, दोबारा बोलियो। सर चेन ऑफ थिंग्स। chain of thing, uh, poly means multi, not chain, it is multiple। when something is in multiple then we call it poly। okay, so poly and morphism, morphism means types। so when we have multiple types then we say it polymorphism। and overloading, ठीक है, overloading means we will discuss it again। first we let's discuss polymorphism। polymorphism means multiple forms। multiple form means when we have operator or function, we use them in a different way depending upon what they are operating on। for example, if I have a class student and I created two objects, student 1 and student 2। so if I want to
write the statement like this: student 1 plus student 2. What does this mean? What is plus here? But if I write 5 plus 3, here I mean I want to add the value of 5 with the value 3 and I can produce the result 8. So here plus will perform the addition operation on the two operands. But here the plus will perform something different. It depends upon the different logic. For example, what does this mean to add student 1 with student 2? What does this mean? It may means okay, we want to add the first name of student 1 with first name of student 2, and we want to add last name of student 1 with the last name of student 2, or we want to add marks of student 1 with the marks of student 2, or something else. It all depends. So this plus operator may behave differently in different situation. This is polymorphism ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਠੀਕ, ਸੋ ਇੱਕ ਐਡ ਮੈਥਡ ਐਡ ਕਰੇਗਾ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਕ ਐਡ ਮੈਥਡ ਐਡ ਕਰੇਗਾ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲੋਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਲੋਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੈਸੀਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ। ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਡ ਮੈਥਡ ਐਡ ਕਰੇਗਾ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਸਪੋਜ਼ a plus b, character a and character b, and produce the string ab, ठीक। तो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਡ ਮੈਥਡ ਹੈ ਨਾਮ ਸਭ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਹੈ, ਬਟ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਫਲੋਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੰਟੀਜਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਫਲੋਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਲੋਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ठीक है, so we are talking about polymorphism के different methods can be there who all have the same name, may have same name, but they will perform different task. Same thing can be implemented with the help of operators also, same thing can be done with the help of functions also. तो एक operator है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ operand ਕੌਣ ਨੇ। If the parents are integer number, then the operator will produce the addition of these two integer numbers. ठीक है, for example 5 plus 3, ठीक है, so if it will produce 8, but if the operands are two characters, then it will produce what? It will produce a string ab. So this plus operator can behave differently depending upon the kind of operand that are involved. So this means this is polymorphism. Polymorphism means ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ। ਕੋਈ ਇੰਟੀਜਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲੋਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਆਪਰੇਟਰ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੰਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਆਫ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਮ ਹੈ ਐਡ, so that is overloading. This function is overloaded by this function and this function. Similarly,
ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਆਫ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਆਫ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਰ ਟਰਮ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਡਰ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰੌਡਰ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਸੈਪਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ A ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਕਲਾਸ B ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ A ਤੋਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ X ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਕਲਾਸ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ X ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਕਲਾਸ A ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸ B ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ A ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਲੋਟ X, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਾਸ A ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਲਾਸ B ਦੇ ਅੰਦਰ X ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ। ਸੋ X ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਮੋਰਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਮੋਰਫ, ਬਟ ਇਹ ਓਵਰਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਓਵਰਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਓਵਰਲੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਰ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਲਾਸ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਡ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਮੈਥਡ ਹੈ, 3 ਐਡ ਮੈਥਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਡ ਮੈਥਡ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਫਲੋਟ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ। ਸੋ 3 ਮੈਂ ਐਡ ਮੈਥਡ ਇਹਦੇ ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ, ਓਕੇ। ਸੋ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੇਮ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਏ ਆ, ਮਲਟੀਪਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ B ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ A ਤੋਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਮੈਥਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਡ ਮੈਥਡ ਇਧਰੋਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਡ ਮੈਥਡ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟੀਜਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲੋਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਐਡ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ B ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ A ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ A ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਨਾਮ ਦੇ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਆਪਾਂ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ 3 ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨਹੈਰਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਹੀ 3। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 3 ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਬਣਾਇਆ
ਤਾਂ ਇਹ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਓਵਰਰਾइडिंग ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ठीक है, दिस इज ओवरराइडिंग। तो ये भी पॉलीमॉर्फिज्म है, हैगी तो यह भी पॉलीमॉर्फिज्म है, ये भी पॉलीमॉर्फिज्म है, बट इत्थे आपां ओवरलोडिंग हो रही है, इस जगह ते आपां ओवरराइडिंग कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह करके आपां जिहड़ा कंसैप्ट पॉलीमॉर्फिज्म दा है वो थोड़ा जिहा ब्रॉडर है। जिहड़ा ओवरलोडिंग का कंसैप्ट है वो विदिन क्लास हुंदा है। विदिन क्लास जो आपां मल्टीपली डिफाइन कर दिंदे किसी चीज़ नूं तां आपां कहने कि ओवरलोडिंग होगी। This is Venn diagram of C and C++. C++ is include C, and it is also called extension of C. All the features of C are available in C++, but not vice versa. Some of the features of C++ that are not available in C, for example, your object-oriented programming. C++ supports object-oriented programming. It supports the concept of classes, but C is not supporting the concept of classes, and it is not object oriented programming. So this is one of the example of program in C++. The very first line, hash include IO stream, then using namespace std, then integer main. First line is cout, every age has a language of its own, and then return 0, and then curly braces close. So this is a very simple structure of the C++ program. Let us have its explanation also line by line. The very first line is called directive. So two lines that begin the program are called directive. So let's see what these two lines are. These are this one and this one. So hash include IOStream and using namespace std. This is called directive. So the first is a preprocessor directive and the second is a using directive. So there are two kind of directive, preprocessor and using. So preprocessor directive tells the computer, it is just a command to the compiler. So it is not the part of the function body and does not end with the semicolon. So ध्यान देना तुसी, इत्थे आपां कोई भी semicolon नहीं लगाना। जे तुसी semicolon लगाओगे तां error आएगा। ठीक, so it is not the part of function body। ਜਿਹੜੀ preprocessor directive है ये ਤੁਹਾਡੀ function body ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ program ਦਾ part नहीं है। it does not end with the semicolon, it always start with the hash symbol and it is basically instruction to the compiler। तो ये compiler ਨੂੰ instruction है, ना कि ਤੁਹਾਡੇ program ਦਾ part। ठीक, सो कंपाइलर ਨੂੰ ਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਹੈਸ਼। ਜਦੋਂ ਹੈਸ਼ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ। Preprocessor directive is a command to the compiler, and in this program we are telling the compiler that before starting compiling this program, include the file, its name is IOStream, and this is called your header file. This is called header file। Okay, so the name of file is iostream.h, it is extension, and ਉਹ ਜਿਹੜੀ extension ਹੈ ਉਹਨੂੰ write ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। There is no need to write down the extension in this particular call, you have to just provide the program name। So include IOStream means you have to provide this curly bracket also, this is less than symbol and more than symbol, include IOStream। So it is telling the compiler to include this particular file in your program। So in your program you can see there are only 5 or 6 lines, 1 2 3 4 5 6 7, there are only 7 lines, but when you compile this program you will get the output like 1479 lines compiled। So what are these other lines? So these are the lines that are in your header file। So the header file ਆਪਾਂ include ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, these are basically the source code। It is not an object oriented object program, these are your source code। source code means ਉਹ simple English ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, programming language ਦੇ ਵਿੱਚ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ binary code ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। So these are your source code that you included in your
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੋ ਉਹ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰੋਗੇ ਦੋਜ਼ ਕੋਡ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬੀ ਕੰਪਾਈਲਡ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। helper function, for example, cout is one of the helper object, cin is one of the helper object, cout, cin, printf, scanf, all these are the helper function. There are a lot of mathematical function like sine, cos, you want to calculate log. All these functions are already developed by some developer and they are available with the compiler. ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਲਾਸਿਸ that are already defined and they are available in object form. Object form means they are compiled, they are in the form of binary code but they are not executable. Object form is not executable, that we have discussed in the first lecture. So they are compiled, they are in the form of object files but they are not the binary file, and they are binary files but they are not executable. So these object files are available in a folder that is called library folder. So this library folder contain all the object files that are coming with your compiler. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। And there is a include folder that contains all the header files. Now what header file contains? Header file contains the description of method or objects. What header file contain? It contains just the description. Where is the body of the method? Where is the code of the method? Code of the methods are in the library folder in the object file. Now header file contains only description. Okay, this will be the description means name and signature. Signature means what kind of values they will accept, what kind of values they will produce. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਬੈਕਐਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਪਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਆਊਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਆਊਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਮੋਨੀਟਰ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਆਊਟ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਸੀ ਇਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ iostream.h ਜਾਂ .h ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ C++ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ .h ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ #include iostream ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਥ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ #include math, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ math.h। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। iostream is an example of header file. Newer standard C++ header file don't have a file extension, but some older header files left over from the days of C language have the extension .h.
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ .h ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏजेस ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈਓ ਸਟ੍ਰੀਮ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਦਿਸ ਹੈਡਰ ਸਪੋਰਟਸ ਆਲ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਆਈਓ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇਜ਼ to the C++ what stdio.h is to the C language। तो जिन्होंने ने C language पहला पढ़ी होएगी उन्होंने पता होएगा कि सब तो पहला उन्होंने आ लाइन लिखनी पैंदी है stdio.h। वही काम जो काम आप stdio.h तो करांदे सी, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हैडर फाइल। तो जो काम ये करदी सी उस तरह का काम जो आप C++ च कराना है तो यदी थां ते आपां नूं इंपोर्ट करना पेगा, इनकलूड करना पेगा आयो स्ट्रीम नूं। ठीक, सेकेंड लाइन जी है लिखी हुई है यूजिंग नेम स्पेस std। नाउ C++ प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नेम स्पेसेस। तो नेम स्पेस की है, नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसैप्ट। जे तुसी टर्बो C दे विच प्रोग्रामिंग करोगे उहदे विच नेम स्पेस का कंसैप्ट है नहीं गा। जे तुसी उत्थे यूजिंग नेम स्पेस std लिखोगे तो उत्थे एरर आ जाएगा। तो ये चीज़ां तुसीं ध्यान च रखणियां ने कि पुराने कंपाइलर नूं आपां यूज नहीं करना, आपां नवे कंपाइलर नूं यूज करना है। सो C++ प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नेम स्पेस। हुण नेम स्पेस की है, दीज आर जस्ट द लोकैलिटीज़। जिवें अपने आम एरिया दे विच मुहल्ले हुंदे आ, ठीक है, आप किसी भी शहर दे विच रहने तो हर शहर मुहल्लियां दे विच डिवाइड होया हुंदा है। उस तरह एक C का प्रोग्राम जिहड़ा आपां डिफरेंट डिफरेंट लोकैलिटी दे विच जां कह लो डिफरेंट डिफरेंट नेम स्पेस दे विच ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ, ਸੋ ਨੇਮ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮਿੰਗ ਹੈ, ਨੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਮਿੰਗ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਨੇਮਿੰਗ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ x, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ A ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਸਨ B ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, एक ही नाम का सेम नाम का परसन C महल्ले दे विच भी रह सकता है। सो डिफरेंट डिफरेंट लोकैलिटी दे विच सेम नाम के परसन रह सकते हैं। तो जो मैं प्रोग्राम नूं दसांगा कि आई एम कॉलिंग द गुरप्रीत, तो किहड़ा गुरप्रीत, A महल्ले वाला कि B महल्ले वाला कि C महल्ले वाला, वो किवें पता लगेगा? फिर आपां नूं महल्ले का नाम नाल दसना पेगा कि वो गुरप्रीत जिहड़ा C महल्ले दे विच रहिंदा है, आपां उहनूं कॉल कर रहे हैं। ठीक, सो वो इस तरह करके अपन नेमिंग कन्फ्लिक्ट का मतलब की हो गया कि जे इत्थे अपन लोकैलिटीज़ ना बनाईयां हुंदियां, इक्को ही शहर हुंदा, इक्को शहर हुंदा तो उहदे विच किन्ने गुरप्रीत होने सी, ते फिर पता किवें लगना सी भी किहड़े गुरप्रीत की गल कर रहे हैं। सो लोकैलिटीज़ बनाने का मतलब यही है कि जे अपन सेम नाम के वेरीएबल बनाने हैं तो उन्हां नूं अपन अलग अलग लोकैलिटी दे विच बना के रख लईए, ताकि इन फ्यूचर जदों किते लोड़ यूज पवे, उन्हां दी लोड़ पवे उन्हां नूं यूज करन दी, तो ਆਪਾਂ लोकैलिटी के हिसाब नाल उन्हां नूं आइडेंटिफाई कर सकीए कि किहड़ी लोकैलिटी वाले वेरीएबल की आपां गल कर रहे हैं। तो नेम स्पेस इज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन विच सर्टेन नेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड आउटसाइड ऑफ द नेम स्पेस दे आर नॉट नोन। ठीक है, महल्ले तो बाहर उन्होंने कोई नहीं जानता, बट महल्ले के अंदर जाओगे सारे दस देंगे भी वह घर जो गुरप्रीत आया। ठीक, बट जे तुम दूसरे महल्ले जाके पूछोगे जिथे गुरप्रीत नहीं है कोई, उन्होंने पता ही नहीं होगा भी गुरप्रीत का घर केड़ा है। ठीक, सो इस तरह करके नेम स्पेस इज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन विच सर्टेन नेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड द कमांड यूजिंग नेम स्पेस टेल्स द कंपाइलर, अगेन जिवें पहला कहा था डायरेक्टिव है, ये कंपाइलर नूं दस्सण वास्ते है, ना कि तुहाडे प्रोग्राम का हिस्सा। इट टेल्स द कंपाइलर टू यूज द std नेम स्पेस। हुण इहदे विच की है कि जिहड़ा तुहाडे cout मैथड है जां cin तुहाडा ऑब्जेक्ट है, all these are defined in a namespace that is called std। इन्हां नूं स्टैंडर्ड नेम स्पेस का नाम दिता गया है। ठीक, सो स्टैंडर्ड नाम का एक नेम स्पेस बनाया सी, std नाम का एक नेम स्पेस ऑलरेडी बनाया होया है, तो इन्हां सारे वेरीएबल नूं उस नेम स्पेस के अंदर डिक्लेयर किया होया है। हुण जदों आपां ने लिखना cout, ਆਪਾਂ सी आउट जिवें कमांड इत्थे मैं कमांड लगाई है cout एवरी एज हैज अ लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन। हुण cout किहड़ा, कंप्यूटर नूं किवें पता लगेगा भी किहड़ा cout है? ये वही cout है जिहड़ा std दे विच डिक्लेयर किया होया है। तो इस कमांड दे नाल आपां कंप्यूटर नूं इह दस रहे हां कि जिहड़े जिहड़े वेरीएबल std नेम स्पेस के अंदर डिक्लेयर किए हुए ने वो सारे वेरीएबल आपां इस प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसे ਜਿਹੜਾ भी वेरीएबल ये अंदर डिक्लेयर किया ਆਪਾਂ डायरैक्टली उन्होंने कॉल कर रहे हैं। जो मैं cout लिखिया तो कंप्यूटर को अपने आप पता लग गया कि cout केड़ा वो वाला जिहड़ा std के अंदर डिक्लेयर किया होया है। ठीक, सो जे मैं ये वाली लाइन नहीं लिखता,
ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਆਊਟ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸੀ ਆਊਟ ਕਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੀ ਆਊਟ ਐਸਟੀਡੀ ਡਬਲ ਕੋਲਨ ਸੀ ਆਊਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਆਊਟ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਡੀ ਨੇਮ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਬਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਊਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਟਾਈਮਸ ਸੀ ਆਊਟ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਐਸਟੀਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਆਲ ਦਿਸ ਟਾਸਕ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੇਮ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੇਮ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀ ਆਊਟ, ਸੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ repeating std in front of that variable. So I hope it is clear now what is the purpose of using namespace. So this is a namespace in which entire standard C++ library is declared, and this is required when we use the names that are brought into the program by the processor directive include iostream. तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ include iostreams ਦੀ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤਾਂ ਐਡ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਉਹ ਪਏ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਮ ਦੀ ਨੇਮ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਫ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਵੀ ਵੁੱਡ ਨੀਡ ਟੂ ਐਡ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇਮ ਟੂ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ std डबल कॉलन सी आउट std डबल कॉलन सी आउट, हर थां ते इस तरह लिखना पएगा। ठीक, सो ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। then we have main method, integer main. It is a function, the basic building block of any C++ program, and it is a user defined function. There are two kind of function. One is built-in function. ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन का मतलब की है कि वो फंक्शन जेडे के ऑलरेडी बने हुए जिवें प्रिंट एफ हो गया ਜਾਂ ਸਕੈਨ ਐਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, these are the method that are already created, ਉਹ ਬਿਲਟ ਇਨ ਮੈਥਡ ਆ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ। ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨ ਮੈਥਡ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਲਿਖੇ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਕੋਡ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇੰਟੀਜਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇੰਟੀਜਰ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ठीक, उस तो बाद सी आउट, इट इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट, जिवें आपां पहलां भी गल कीती, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास दा एक ऑब्जेक्ट है ते ये ऑलरेडी बनाया होया, इट इज प्री डिफाइंड, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਕੋਰਸਪੌਂਡ ਟੂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੀ ਆਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੀਮ, ਸਟ੍ਰੀਮ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਦੈਟ ਰੈਫਰ ਟੂ ਅ ਫਲੋ ਆਫ ਡਾਟਾ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ that is just a sequence of 0 and 1 and standard output stream normally flows to the screen। ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਹੈ, this is just a stream, ਤੇ ਉਹ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤੇ ਡੇਟਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪ ਆਪਣੀ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ that refers to a flow of data। ਠੀਕ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਆਪਰੇਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਸ਼ਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰ। ਸ਼ਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਸ਼ਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟੀਜਰ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਆਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 3 ਸ਼ਿਫਟ 1 ਲਿਖਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 3 ਦੀਆਂ ਬਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੀ ਆਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਰੇਟਰ, ਇਟ ਡਾਇਰੈਕਟਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਔਨ ਇਟਸ ਰਾਈਟ of the object to its left। ठीक है, left side ਤੇ ਉਹਨੂੰ shift ਕਰਨਾ ਹੈ। if you know you will recognize this one as a left bitwise shift। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਓਵਰਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਲਟੀ ਲਾਈਨ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਕਮੈਂਟ ਡਬਲ ਸਲੈਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਲਾਈਨ ਕਮੈਂਟ ਸਲੈਸ਼ ਸਟਾਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਐਸੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਸਟਾਰ ਸਲੈਸ਼। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਪਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੀਸ ਆਰ ਫॉर ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਰ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲੌਜਿਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੌਜਿਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਕੰਪਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਬਾਕੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, these are called directives। these are called directives। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ, ਐਂਡ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ। this is called using directive। ਮੇਨ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, this is called body of the method। this is called body of the method which is basically set of statements। ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਆਊਟ। ਸੀ ਆਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਥਡ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਟਰਨ ਲਿਖਤਾ 0 ਬਿਕੋਜ਼ 0 ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਿਡ ਵੈਲਿਊ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਰਨਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੈਦਰ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਔਰ ਨਾਟ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ 0 ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ 1 ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਐਰਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 0
any value more than 0 that means there can be some error। तो ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਰਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡੀਬਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਟਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਰਿਟਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਐਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਮੈਥਡ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੈਥਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਮੈਥਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਮੈਥਡ ਵਾਪਸ ਵੈਲਿਊ ਭੇਜੇਗਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਕੁਐਂਸ਼ਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਫਲੋ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਡਿਫਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ a small program that you can execute on your C++ environment। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬਸ ਹੈ।